यं प्रवरजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। चतुरा गति गति नर की नरन की कहे शिव अध्याय पांच सवैये तास के चतुरन चित बिगसाय। छेवां अध्याय महाराज सार कितावली का प्रारंभ होता है। ग्रंथाकार कहते भी इस 6वें अध्याय दे विच मैं ऐसे लोगों की गति बारे विवरण देवांगा जिहड़े चित्त नूं चतर करन वाले, चित्त नूं शिक्षाप्रद ने। सारे जानी किहड़ा बंदा कित्थों आया, किहो जिहा है, उहदे मस्तिष्क नूं देख के तुसीं समझ सकदे हो, उहदे सुभाव नूं देख के तुसीं समझ सकदे हो भी ये कित्थों आया ते किੱਧਰ जाएगा। ਆਪਾਂ आम गल सुनते हैं ना भी यार महापुरुषों ने दसता भी ये तो पुराने जन्म में सूर सी, ये सप सी, ये फलाने पिंडों आया, फलाना आ जिहड़ी शक्ति है महापुरुषों कोले थोड़ा जिहा ग्रंथ उधर नेड़े लै जाता। बाकी उदों बाद आपकी मेहनत है जिन्नी कोई कर ले। सवैया कविता तिकना अतिशय जिनकी पुन जास कलेवर रोग बिलायो अबला अनुराग करे जिनसो पुन हाट कलाब जिसे अधिकायो सुपने के मजार सुचेत रहे उन साजन में अतिशय जस छायो जिसमें सत लखन ए लकिया बहु मानक नाग गरियो शित आयो। बहुत सुंदर बात है। कहते ने कविता तिखना अतिशय जिनकी, भाव कविता का सुभाव है जिन्ना का, बुद्धि जिन्ना की पकड़ती है शब्दां। पुन जास कलेवर रोग गवायो, कहते अकल उन्हां दी इन्नी है भी शरीर नूं कोई रोग नहीं है। अकल भी पूरी है, शरीर भी निरोग है। ते इस्त्रियां जिन्ने भी लोग है जिहड़े बच्चे सारे उन्हां नूं प्यार करदे आ। अनुराग करे जिनसों, अबला अनुराग करे जिनसों, कहते अबला भी उन्हां नूं अनुराग करदी है, स्नेह करदियां ने सारियां मातावां। पुन हाटक लाभ जिसै अधिकायो, हाटक नाम है सोने का। कहते उन्होंने सोने वर्गा लाभ होंदा रहिंदा है, जानी उन्होंने जिन्ना भी व्यापार है, जीवन है, वो स्वर्ण की तरह शुद्ध है और उन्होंने व्यापार दे विच भी शुद्धता है, जीवन विच भी शुद्धता है। सुपने के मझार सुचेत रहे, सुपने के मझार का नाम होंदा विच। सुपने विच भी कहते वो धर्म प्रति सुचेत रहिंदे ने, प्रपक्क रहिंदे, सुपने विच भी नहीं डोलदे। उन साजन मैं अतिशय जस छायो, ते अपने सज्जना मित्रां दे विच भी उन्हां दा जश है, उन्हां दा प्यार है। लोकां नाल जिन्ने भी उन्हां दे मित्र है सारिआं नाल उन्हां दा स्नेह बनिया होया। जिस मैं सत लखन ये लकी है, कहते जिहदे विच सत लक्षण ने ना, वो बंदा कित्थों आया है, मानुख नाग गरियो शित आयो। ते कहते वो बंदा नाग नाम है जिहड़ा वो स्वर्ग दा है। कहते वो बंदा स्वर्ग तो डिग के शित नाम है पृथ्वी का, ते पृथ्वी ते आया होया। इसलिए वो जिहड़ा पुरुष है वो एक अद्वितीय श्रेष्ठ पुरुष है। वो स्वर्ग दे विचों आया ते उहदे विच तां ही इसे करके जिहड़े सारे सदगुण पाए जाते। कवितम मारोग्यम अतीव मेधा स्त्रीणां प्रियत्वं कनकस्य लाभः
स्वप्नेषु तथ्यं स्वजनेषु पूजा स्वर्गच्युतानां किल चिन्नमेतत्। ग्रंथाकार कहते कवित्वम आरोग्यम काव्य करने की शक्ति, आरोग्य अवस्था, मेधा तेज, बुद्धि तेज, स्त्रियां प्रियत्वम स्त्री भी उन्होंने प्रिय करदियां ने, मनदियां ने। कनकस्य अलावा ते स्वर्ण जैसा लाभ होता जीवन में उन्होंने। सुपने सुतथ्यम कहते सुपने दे विच भी कदे भी स्वजने सुपूजा, सुपने दे विच भी हमेशा ही तथ रहिंदे ने, तटस्थ रहिंदे ने। ते स्वजने सुपूजा स्वजन मित्र उन्हां दे सारे सत्कार पूजा करते हैं। स्वर्ग च्युतानाम किल चिन्ह में तत् कहते स्वर्ग तो च्युत होकर बंदा धरती ते आया, इसलिए ये सुभाव के चिन्ह ये दस रहे। दान प्रसंग सतीव करे परमात्मा देव भजै चित लाई। जास गिरा मधुरी अत सैनित सेवत जो धर्मी नर ताई। जा जान के मन में नित ही गुण चार बराजत ए सुखदाई। ते नर भूम बराजत ही स्वर्ग बस है सह सो नहीं राई। बहुत वड्डी गल ग्रंथाकारां ने कही है। ग्रंथाकार कहते ये गल याद रखियो भी जेड़े लोग ने ना ऐसी बिरती वाले लोग जिस दे विचों कहते ने कि दान प्रसंग सदैव करे, यानी उन्हों का जिहड़ा सुभाव है वो दान करन दा है। दान प्रसंग सदैव करे, हमेशा ही दानी सुभाव है। परमात्मा देव भजै चित लाई ते मन चित बिरती एकाग्र करके ईश्वर की बंदगी करते हैं, भजन करते हैं। कहते जास गिरा मधुरी अतस है, जिन्हां दी मधुरमय भाषा है, बड़ी मिठी बोली है, किसी का मन दिखाने वाले शब्द नहीं। नित सेवत जो धर्मी नर ताई कहते धर्मी मनुष्यों की सेवा में भी लीन रहिंदे आ। किसी को भोजन छकाउणा, चंगे साधुओं की सेवा करनी, गरीबों के अनाथों उपर हाथ रखना, ऐसी उन्होंने प्रवृत्ति बनी हुई है। जा जन के मन में नित ही गुण कहते जिन्हों के मन में ये गुण है, चार विराजते सुखदाई, चारे गुण बैठते हैं ना। दान करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, मुखी भाषा है, धर्मियों की सेवा करते हैं। चार गुण जिन्हों के हिरदे में विराजत ने, सुख देने वाले। ते नर भूम विराजत ही कहते वो रहिंदे तां धरती दे है, पर स्वर्गे बस है सह सो नहीं राई। मान लो ही स्वर्गवाच ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों का कोई दुश्मन नहीं, कोई उन्हों का दुखी नहीं रहिंदा दुनिया ते। ते जे कोई रहिंदा भी है तो वह अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसलिए ग्रंथाकार दसदे ने स्वर्ग स्थिता नमी जीव लोके चत्वारि नित्यं हृदय वसंती। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम धर्म का धार्मिक तर्पणम चा। कहते स्वर्ग स्थिति नाम यह लोके चत्वारि नित्यम हृदय वसंती। कहते वो बंदा जिहड़ा स्वर्ग दे विच रहिंदा है, ऐस लोक ने स्वर्ग बनाई बैठा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चार गुण है, नित ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕੀ दान प्रसंगो, दान करने की प्रवृत्ति, मधुरा च बाणी मिठी ਉਹਦੀ भाषा है। ਤੇ देव अर्चनम देवतियां की सेवा करनी, बजुर्गों की सेवा करनी, गुरुआं की इष्ट उपासना की सेवा करनी ਉਹਦਾ मुख मंतव है। धार्मिक तर्पणम च कहते धर्म ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤਰਪਣ ਆਦि ਦੀ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ है, जिवें अपना नितनेम है गुरु साहब ने आपां नूं बख्शिया, इस तरह की प्रकृति प्रवृत्ति वो बंदा जिहड़ा जीवित रखता। अगे दसदे ने लोभ की अंश नहीं जिसको नित दान दिए मद प्रीत लगावे। आनन जास प्रसन्न सदा गुण कोमल जास स्वभाव लखावै। संत गुरु जननी सविता पग शीस निरंतर जो नवावै।
ਜਾ ਮਨ ਇਹ ਗੁਣ ਪਾਂਚ ਵਸੈ, ਨਰ ਕਾ ਤਨ ਤਿਆਗ ਨਰੂ ਤਨ ਪਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨਰਕਾ ਤਨ ਤਿਆਗ ਨਰੂ ਤਨ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਲੋਭ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤ ਦਾਨ ਦੀਏ ਮਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਧੁਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਨਨ ਜਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਖ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਖ ਉਸਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਨ ਜਾਸ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਦਾ, ਪੁਨ ਕੋਮਲ ਜਸ ਸੁਭਾਵ ਲਗਾਵੈ ਲਿਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਜਨਨੀ ਸਵਿਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਸੀਸ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਊ ਨੂੰ ਪਾਵੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਨ ਇਹ ਗੁਣ ਪਾਂਚ ਵਸੈ, ਨਰਕਾ ਤਨ ਤਿਆਗ ਨਰੂ ਤਨ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਗੁਣ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਨਤੀ ਲੋਭੋ ਬਨੀਤಶ್ਚ ਦਇਆ ਦਾਨ ਰੁਚੀ ਮ੍ਰਿਦੁ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਦਨಶ್ਚੈਵ ਮਨੁષ્ਯਾ ਦਾਗ ਤਰੋ ਦਾਗਤੋ ਨਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਤੀ ਲੋਭੋ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਨੀਤ ਬਨਿਮਰਤਾ ਯੁਕਤ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਦਇਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਦੂ ਸੁਭਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਦਨಶ್ਚੈਵ, ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਉਹਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਸ਼ਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਸ਼ਿਆ ਦਾਗ ਤੋਂ ਨ ਰਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਗ ਤੋਂ ਨ ਰਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੁਸ਼ਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੁਮਾਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਵਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਕਨੀ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਪੁਨ, ਜੋ ਨਰ ਨੀਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਭਾਗਤ, ਜੋ ਸੁਪਨ ਮੈਂ ਮੂੜ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਿਜ ਮਿੱਤਰ ਨ ਠਾਗਤ, ਜੋ ਨਰ ਆਲਸ ਬੰਤ ਰਹੇ, ਪੁਨ ਜਾਸ ਸਦਾ ਕੁਦ ਆਦਿਕ ਲਾਗਤ, ਇਹ ਖਟ ਲਖਣ ਜਾਸ ਵਿਖੇ ਵਹਿ, ਏਡਣ ਚੁਨਨ ਤੇ ਨਰ ਆਗਤ। ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਸੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ 2-4 ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਘਣੀ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਨ ਜੋ ਨਰ ਨੀਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਭਾਗਤ, ਰੋਜ਼ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਮੂੜ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਗੁਰੂ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਠੱਗ ਕੇ। ਜੋ ਨਰ ਆਲਸ ਬੰਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਲਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਨ ਜਾਸ ਸਦਾ ਖੁਦ ਆਦਿਕ ਲਾਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਜਾਸ ਵਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਲੱਛਣ ਭਾਵ 6 ਲੱਛਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਟੇਢਣ ਜੋਨਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਗ ਤੋਂ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਵਹਾਸ਼ੀ ਨੈਵ ਸੰਤੁਸ਼ਟੋ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚਕਸ਼ਾਦਿਕਾ, स्वपन मूढ़ो आलस चैव अतीर यगो जगयो त्याग तो न रहा। कहते संतुष्टि जिहदे मन विच है ही नहीं है, नैव संतुष्टो वहावशी नैव संतुष्टो, बहुतियां महत्वाकांक्षावां ने, संतुष्टि नहीं है, माया भी है। शुदादिका, शुदा आदिक ਉਹਨੂੰ बड़ी लगी रहिंदी है, अधिक ਉਹਨੂੰ लगी रहिंदी है। स्वपन मूढ़ो, स्वपन ਵਿੱਚ मूढ़ मूर्ख ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। आलस चैव, ਤੇ ਆਲਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਰਯੰਗ, ਤਿਰਯੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੀ ਜੋਨੀ ਨੂੰ, ਤਿਰਯੰਗ ਜੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਰਯੰਗ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਗਤ ਤੋਂ ਨਰਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। अंतम श्लोक है जिहड़ा इस ग्रंथ का, बड़ा सुंदर है। ग्रंथ जी ग्रंथाकार दसदे ने, वांदव माहे विरोध सदा तिसै कर दे सरोग रहे, मूर्ख जंत को संगत है अत क्रोध स्वभाव सदीव है, जास सदीव गिरा कटुकी, ये 5 कुलखन जास गहे, ये नर त्याग आए नर का नर, देह लई हर दयाल कहे। वांदव माही विरोध सदा, मित्रां दे नाल ही विरोध करते रहना, मित्रता करनी पर अंदरों विरोध रखना। मित्र ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਤਰਵ ਮਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਦੇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੋਗ ਰਹੇ, ਸਹਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੂਰਖ ਜੰਤ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸੁਭਾਵ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਸ ਸਦੀਵ ਗਿਰਾ ਪਟਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਕੁਲੱਖਣ ਜਾਸ ਗਏ, ਇਹ 5 ਕੁਲੱਛਣ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਲੱਛਣ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਤਿਆਗ ਆਏ ਨਰਕਾ ਨਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਰਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮਨੁੱਖੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਨਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੂਕਤਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਬੰਧੂ ਜਨੇਸ਼ੂ ਨਿਤਯਮ ਸਰਵੋਗਤਾ ਮੂਰਖ ਜਨੇਸ਼ੂ ਸੰਗਹ ਅਤੀਵ ਰੋਚੀ ਕਟੁਕਾ ਜਬਾਨੀ ਨਰਸਯ ਚੈਨਮ ਨਰਕਾਗਤਸਯ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧਿਤਾ ਬੰਧੂ ਜਨੇਸ਼ੂ ਨਿਤਯਮ, ਆਪਣੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਨਿਤਯਮ ਸਦਾ ਹੀ। ਸਰਗੋ ਸਰੋਗਿਤਾ ਮੂਰਖ ਜਨੇਸ਼ੂ ਸੰਗਾ, ਰੋਗਾਂ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੀਵ ਰੋਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੀ, ਕਟੁਕਾ ਚਾ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਨਰਸਯ ਚਿੰਨਮ ਨਰਕਸ ਨਰਕਾਗਤਸਯ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਿੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਮੈ ਤੇ ਮਧੁਰਮੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਮ ਪ੍ਰਿਆ ਹਿਤਮ ਸਯਤ, ਸਤ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਿਆ ਬੋਲੋ ਔਰ ਤਤਸਾਰ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਤਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਰਿੜਕ ਕੇ ਤਤਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮਿਠਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬਿਨਮਰਤਾ ਯੁਕਤ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਦੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਣ ਦੋ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ, ਬਿਨਮਰਤਾ ਯੁਕਤ ਤੇ ਮਿਠਤ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ ਤਾਸ ਸਸ਼ਠੋ ਅਧਿਆਏ, ਚਤਰਾਗਤ ਲਕਸ਼ਣ ਕਯੋ ਕਬ ਹਰਦਿਆਲ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਚਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਗਏ ਆ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਗਏ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਦਿਆਲ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਕਨ ਰੂਪਨ ਅਵ ਕਹੇ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ, ਛੰਦ ਰੁਦਰ ਮਤ ਸ਼ੁਦਰ ਕੋ ਕਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕਨ ਰੂਪਨ ਅਵ ਕਹੇ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਮਝਾਰ। ਵੀ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਮਝਾਰ। ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲੋ ਸੋਧ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਧਿਆਏ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਦਰ, ਸੰਦ ਸ਼ੁਦਰ ਮਤ ਸ਼ੁਦਰ ਕੋ, ਸੰਦ ਰੁਦਰ ਮਤ ਸ਼ੁਦਰ ਕੋ ਕਰਤ ਸਮੁੰਦ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕ ਨਿਰੂਪਣ ਆਪ ਕਰੇ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਮਝਾਰ, ਛੰਦ ਰੁਦਰ ਮਤ ਸ਼ੁਦਰ ਕੋ ਕਰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਮਝਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕ ਨਿਰੂਪਣ ਅਬ ਕਰੇ ਸਪਤਮ ਅਧਿਆਏ ਮਝਾਰ, ਮਝਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਤਰ ਮਿੱਤਰ ਜਪ ਦਾਨ ਜਪ ਬਾਂਧਵਾਂ ਜੇ ਆਹੇ, ਜੇ ਨਰ ਪੀੜਤ ਕਾਲ ਕਰ ਕੋ ਰਖੇ ਕਨ ਤਾਹੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ 11 ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ। ਛੰਦ ਰੋਦਰ ਮਤ ਨੂੰ ਰੋਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਧਰ ਕੋ ਕਰਤ ਨ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਵੇਗ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਮੰਤਰ ਮਿੱਤਰ ਤਪ ਦਾਨ ਜਪ ਵਾਂਦ ਜੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਰ ਪੀੜਤ ਕਾਲ ਕਰ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਕਨੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਵਾਂਦਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਰ ਪੀੜਤ, ਜੇ ਨਰ ਪੀੜਤ ਕਾਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖੇ ਕਨੈਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੰਤਰੋ ਨਾ ਤਪੋ ਨਾ ਦਾਨਮ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਣੀ ਨਾ ਬਾਂਧਵਾ ਸ਼ਕਨੋ ਬੰਤੀ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤ ਤੁਮ ਨਰਮ ਕਾਲੇਨ ਪੀੜਤਮ। ਨਾ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਤਪ ਦੁਆਰਾ, ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਮਿੱਤਰਾਨ ਨਾ ਬਾਂਧਵਾ ਸ਼ਕਨਵੰਤੀ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤੂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਨਵੰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਰਮ ਕਾਲੇਨ ਪੀੜਤਮ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸੁਖ ਕਰ ਬੰਦਤ ਕਰਮ ਮਹਿ ਤਹਿ ਦੁਸਤਰ ਫਲ ਹੋਏ। ਹਸਤੀ ਧਾਰੇ ਗਰਭ ਕੋ ਤਜਤ ਰੁਦੰਤੀ ਰੋਏ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਦੁਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਸੂਆ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਸਤੀ ਧਾਰੇ ਗਰਭ ਕੋ। ਹਸਤੀ ਧਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਦੀ ਹੋਈ ਗਰਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਪਰ ਤਜ ਤੁਰਦਾਂਤੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 1000 ਬਿੱਛੂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਸੁਖੇਨ ਵਰਧਤੇ ਕਰਮ ਤਦ ਵਿਪਾਕੋ ਹੀ ਦੁਸਤਰ ਹੰਸਤਿਆ ਧਾਰਯਤੇ ਗਰਭੋ ਰੁਦੰਤਿਆ ਪਰਿਮੁਚਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਧਨਤੇ ਕਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੁਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਸਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਸੰਤਿਆ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਯਤੇ ਗਰਭ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਹੱਸਦੀ। ਪਰ ਰੁਦੰਤਿਆ ਪਰਿਮੁਚਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਦੰਤੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਕਰਮ ਆਪੇ ਕਰੈ ਆਪੇ ਫਲ ਭੁਗਤ, ਆਪ ਰਮਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤਹਤੇ ਮੁਕਤ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ